بگڑتا ہے۔ اس نے اٹھایا شراب اور سوچا کہ اگر میں چاروں میں سے کام نہیں کروں گا تو یہ ظالم مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے اٹھایا شراب پیا اور جیسے ہی شراب پیا اس کو نشہ ہوا۔ نشے کی حالت میں اس نے زنا بھی کیا، اس نے قتل بھی کیا، اس نے سور بھی کھایا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ وہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل مطلب کون؟ اسرائیل آپ جس کو کہتے ہیں، یہودی آپ جس کو کہتے ہیں، پتا چلا اس کا مطلب یہودیوں کا خط یہ ہے کہ اگر زنا کروانا ہے تو محنت مت کرو، مسلمانوں کو زنا کرنے کے لیے مت کہو کیونکہ یہ قوم زنا نہیں کرے گی۔ سور کھلانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ سور کھانے کے لیے مت کہو، یہ سور نہیں کھائیں گے، یہ سور کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ان پہ قتل غارت گری کروانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ مت کہو کہ قتل کرو، ان کو نشے میں مبتلا کر دو۔ ان کی بستیوں میں شراب بیچو، ان کی بستیوں میں نشے کی گولیاں بیچو، ان کی بستیوں میں گانجا اور چرس بیچو، ان کی بستیوں میں ایم ڈی کا پاؤڈر بیچو، کبھی حکے کے نام پر، کبھی گٹکے کے نام پر، کبھی پڑیوں کے نام پر، ان کے درمیان میں نشے کو عام کر دو۔ دنیا جانتی ہے جب یہ نشہ کریں گے تو یہ تعلیم گاہوں پہ نہیں جا سکیں گے، یہ اسکول اور کالج نہیں جا سکیں گے، جب یہ پڑھیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے نہیں، جب یہ نشہ کریں گے تو تجارت نہیں کر سکیں گے، جب یہ نشہ کریں گے اللہ اکبر یہ سیاست نہیں کر سکیں گے۔ ان کو نشے میں مبتلا کر کے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے تھما دو۔ میں تقریر نہیں بلکہ اپنے دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو قوم نشہ کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نشہ کرنے والا بیوی اور بیٹی کا فرق بھلا دیتا ہے، کیونکہ جب انسان نشے میں ہوگا تو وہ بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر سکے گا۔ جو کام رات میں وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے حالت نشہ میں، وہی کام وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے تم نشہ نہیں کرتے میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جو نشہ کرتے ہیں وہ جلسے میں نہیں آتے، وہ تو بستروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن دراصل ویکسین جو لگائی جاتی ہے وہ بیماروں کو نہیں لگائی جاتی، وہ صحت مندوں کو لگائی جاتی ہے تاکہ بیماری کے جراثیم تم پہ اثر نہ کر سکے۔ ان عنوانات پہ تقریریں اس لیے کی جاتی ہے کہ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ اگر کوئی ماں کی قسم کھلا کر، جو نشیڑی لوگ ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ سب نشہ کریں، وہ چاہتے ہیں تو وہ تمہیں ماں کی قسم دیں گے نشہ کر۔ کوئی ماں کی قسم بھی دے تو نشہ مت کرنا۔ ارے ماں کی قسم تو چھوٹی چیز ہے، اگر کوئی قرآن کی قسم دے کر بھی کہے کہ نشہ کرو تو بھی تم نشہ مت کرنا۔ اگر کوئی تم کو اللہ کی قسم دے، بیٹے کی قسم دے، قرآن کی قسم دے، حرم کی قسم دے، کعبے کی قسم دے، کسی کی بھی قسم دے، تم نشہ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کی قسم دے کر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، یہ اللہ کی قسم دے کر تمہیں نشہ کروا رہا ہے، لیکن اللہ تم سے خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جوئے کے اور نشے کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا بت پرستی کے قریب مت جاؤ، اور اسی طرح سے فرمایا پاسے کے قریب مت جاؤ، تم ان چار چیزوں سے بچو۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یاد رکھنا، نشے کے والوں سے دوستی مت کرو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے کو اپنی بیٹی مت دو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، نشہ کرنے والے بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کرنے مت جاؤ، نشہ کرنے والا پریشان ہے قرضہ مانگے اس کو قرضہ مت دو، نشہ کرنے
वाला तंग दस्त होके भूखा होकर के आए, उसको खाना भी मत खिलाओ, तड़पने दो ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। आप सोच रहे होंगे कि सैयद इतनी सख्त बात कर रहा है, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ऐसा कह सकते हैं कि नशा करने वाले को खाना मत खिलाओ? हमें तो कुत्तों को भी जो है वो रोटी देने का हुक्म दिया गया है। तो क्या माज़अल्लाह नशा करने वाला कुत्ते से बुरा है? कुत्ते से बुरा कोई नहीं है, लेकिन याद रखना इंसान इंसान है, जानवर जानवर है। मगर बात ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बास लोगों का बाइकाट इसलिए करने का हुक्म दिया कि इसका बाइकाट करके तड़पाओगे तो दूसरे सुधर जाएंगे। ये उसमें हिकमत है। यानी कि जब कोई नशा करने वाला तंग दस्ती में तड़पेगा, उसको कोई कर्जा भी नहीं देगा, उसको कोई अपने पास बैठने भी नहीं देगा, उसको कोई खाना भी नहीं देगा, तो दूसरे सुधरेंगे। तो एक को तड़पा कर हुजूर ने सबको संवारने का एक अजीम प्लान अता किया है। मिसाल के तौर पर एक बात बताओ, अगर तुमने आम की पेटी खरीदा है, 10 आम अच्छे हैं, एक आम सड़ा हुआ है, वो भी आम आप भी का है, बताओ एक पेटी आम को बचाने के लिए वो एक सड़ा हुआ आम निकाल के बाहर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? और अगर नहीं फेंकोगे तो बोलो वो सब के सब आम सड़ेंगे कि नहीं सड़ेंगे? तो 10 को बचाने के लिए एक को निकाल के फेंकना ही पड़ता है। कोई उसको कहता है यार ये भी तो तुमने खरीद कर लाया, इसको क्यों फेंक रहे हो? मैं हदीस पढ़ता हूँ, देखो जो मैंने हवाला पढ़ा है ना, मफ़हूम पढ़ा है, मैं उसका पूरी हदीस पढ़ता हूँ आपके सामने, मैं उसका मफ़हूम पढ़ता हूँ। ये हदीस लिखी किसने पहले सुन लो। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा मौसम के एतबार से, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, अल्लाह करे किसी तक बात पहुँचे। अब बात मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा, ध्यान दीजिए। मुझे ये महफिल बहुत दिनों तक शायद ज़िंदगी भर याद रहेगी कि माशाअल्लाह जो है वो चना मना वालों ने जो है हमें जो है वो सुना। गिरद नवाज से आने, देखो जलसे का मकसद फूल अपार नहीं होता, मेहमान को बुला के सुनना होता है। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह, आप भी सुन रहे हैं और आपसे अच्छा आपके स्टेज वाले भी सुन रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तवज्जो से सुन रहे हैं। लेकिन हदीस सुनिए, हदीस लिखी है फ़क़ी अबूल समरकंदी ने अपनी किताब में। किताब का नाम कुर्रतुल उयून है। राविया हदीस की उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अब जरा गौर करना, नशा करने वाले के खिलाफ नहीं बात कर रहे, जो नशा करने वालों को शय देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ हुजूर हदीस बयान फरमा रहे हैं। अब सुनना, जरा गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाया जिसने नशा करने वाले को एक लुकमा खिलाया, नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, अल्लाह उस लुकमा खिलाने वाले के जिस्म पर सांप और बिच्छू को मुसल्लत करेगा। यानी उसके मरने के बाद सांप बिच्छू को मुसल्लत करेगा। अगर कोई नशा कर रहा है, पहले उसको समझाओ नशा हराम है, नशा मत कर, उम्मुल खबाइस है, नहीं मानता, आका फरमाते बाइकाट कर दो उसका, उसके साथ रहम मत करो, उसके साथ दोस्ती मत करो, उसके साथ ताल्लुक मत रखो, उसके साथ रिश्तेदारी मत रखो। फरमाया नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, मरने के बाद उसके जिस्म पर सांप बिच्छू मुसल्लत होंगे। आगे हदीस पढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं, एक जुमला। भाई नशा करने वाला मुसलमान है कि काफिर? बोलो भाई कौन है, बोलो भाई कौन है? मुसलमान है, काफिर नहीं है। नशा करने से कोई काफिर नहीं होता। बोलो भाई नशा करने से कोई काफिर, बोलो मुसलमान है कि नहीं है? अब बोलो नशा करने वाला मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान है, लेकिन नशा किया। तवज्जो, बहुत खास बात कहने चला हूं, ध्यान, तवज्जो, इंसाफ की बात। उसने
नापाक चीज को मुंह में डाला, तवज्जो, नापाक चीज को मुंह में डाला, आका फरमाते उसका बाइकाट, उससे रिश्तेदारी नहीं होगी, उससे ताल्लुक नहीं होगा, और याद रखना उसको एक लुकमा भी खिलाया नहीं जाएगा। अगर कोई लुकमा खिला दे तो अल्लाह मरने के बाद उस पे सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा। तो जितना बड़ा जुर्म नशा करना है, उससे बड़ा जुर्म नबी की बेअदबी और तौहीन करना है। जब नशा करने वाले का बाइकाट किया जाएगा तो नबी की तौहीन करने वाले का बाइकाट क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर आली, फैज़ाने बाबू हुजूर, उर्से आरिफी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नशा करने वाला काफिर नहीं होता, सिर्फ नशे की वजह से उसका बाइकाट है, तो नबी की तौहीन करने वाला तो काफिर हो जाता है, नबी की तौहीन करने वाला तो गुस्ताखे रसूल हो जाता है। जब नशा करने वाले को बेटी देना जायज नहीं है तो नबी की तौहीन करने वाले को बेटी देना, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये हदीस में इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, नशे में और नबी की तौहीन में फर्क ये है कि नशा करने वाला गंदगी को मुंह में डालता है लेकिन अकेला उसका नुकसान उठाता है, और नबी की तौहीन करने वाला गलाजत को मुंह से निकालता है, और जो जो उससे मुतासिर होता है सब उस गुस्ताखी का शिकार होते हैं। इसलिए हम नबी की आधी बातों पर अमल नहीं करते, हम नबी की पूरी बातों पे अमल करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, आपने नशा करने वाले के बाइकाट का हुक्म दिया, हम उसका भी बाइकाट करेंगे, और जो आपकी गुस्ताखी करता है हम उसका भी बाइकाट करेंगे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा।